We'll get to the details of what's around here, but it looks like a collection of just about every variety of shape, angularity, granularity, but every variety of rock you could find. The color is, well, it varies pretty much depending on how you're looking relative to the zero phase point. There doesn't appear to be too much of a general color at all. However, it looks as though some of the rocks and boulders, of which there are quite a few in the near area, looks as though they're going to have some interesting colors to them. Over. Roger, copy. Это фрагмент радиосвязи Аполлона-11, где описание Луны делал Базз Олдрин после прилунения. Помните, я делал выпуск про реальный цвет Луны? Думаю, Баззу Олдрину мое видео точно понравилось бы. Ну или про объекты угловатой или прямоугольной формы на Луне я тоже неоднократно тебе говорил. Армстронг не даст мне соврать. We see some angular blocks out several hundred feet in front of us that are probably 2 feet in size and have angular edges. There is a hill in view just about on the ground track ahead of us. Difficult to estimate, but might be a half a mile or a mile. Roger, Tranquility, we copy, over. А как вам эти радиосообщения про яркие кратеры, которые НАСА просила изучить при подлете к Луне? Roger, on that southern of the old craters, there is a small bright crater on the southern rim. One plot would put him slightly to the west of that small bright crater, about 500 to 1,000 feet. Do you see anything down there? Over. It's located exactly at Mike 6.7. Roger, we found that one. The other one's located at 7. The other one is located at 7.2, two-thirds of the way from Mike to Nan. More to the north and a little more to the east. The feature that I was describing to you, the small bright crater on the rim of the large, fairly old crater, would be about Mike .8 and 8.2. Over. Well, just give me your best estimate as to his location in this coordinate system, and I'll plot it on my map and go from there. Apparently that's about all we can tell, over. Помните отчет Р-277, где описаны аномалии, происходящие на Луне в течение 300 лет наблюдений? В том числе про яркие кратеры и полосы света в них. Майкл Коллинз мой выпуск наверняка оценил бы, ведь в своих сообщениях он визуально подтверждает пару ярких кратеров. Зачем я тебе показываю эти фрагменты радиосообщений? Они подтверждают, что Луна не такая, как нам рассказывают. Она не серая и активная. И вот переносимся в 1972 год, когда НАСА после 6 высадок заявляет, что Луна изучена и не представляет интереса для исследований. А учитывая, что мы уже больше 50 лет не посылали человека на Луну, можно сделать вывод, что мотивация туда отправить человека действительно на нуле. Почему вдруг так все обернулось во время лунной программы «Аполлон»? По какой причине пропал интерес к высадкам человека на спутник? В этом выпуске пройдусь по этой теме. Готовь дизлайки. We just want you to stay cool for a minute. However, I think we're going to do it. And I think that we must pay what needs to be paid. I don't think we ought to waste any money, but I think we ought to do the job. And this will be done in the decade of the 60s. It may be done while some of you are still here at school at this college and university. It will be done during the terms of office of some of the people who sit here on this platform. But it will be done, and it will be done before the end of this decade. And I am delighted that this university is playing a part in putting a man on the moon as part of a great national effort of the United States of America.
Но вы посмотрите, как он говорит. Сколько эмоций, какая мотивация. Кеннеди в тот день объяснил, зачем нужна программа освоения Луны и почему нужно делать там высадку. Деньги тоже не проблема. На то время, господа, это 25 миллиардов долларов на 15 лет. Но вот программа в действительности продлилась в активной фазе всего 3 года. Почему? Нехватка денег? Все растащили? Да вот не похоже на то. Астронавты были обучены, все экипажи сформированы, корабли тоже все почти построили. Не в деньгах было дело. Если бы их не хватило, я уверен, они бы еще выделили. Так какая причина? Давайте разбираться. Что по Луне у нас есть на момент 1972 года, когда объявили о завершении лунной программы? Луна активна. Это глупо отрицать. Взгляните на один только отчет Р-277. Его выпустили задолго до аполлоновских миссий. Яркие, красные, желтые и белые вспышки в кратерах. Полосы света. Стабильные световые аномалии в кратерах Аристарх и Платон. Это все фиксируется с 1700-х годов. А сейчас даже на некоторых видео видно какие-то свечения в кратерах. Цвет Луны. Но не серая она, друзья мои. Пробы грунта, привезенные что США, что СССР, где цвет коричневый и бурый. А вот современный снимок аппарата Галилео, где видны разные оттенки поверхности. Плюс сайт Геологического института США, где есть снимки с естественным цветом Луны. Там вообще невообразимая картина поверхности спутника. Огромный массив фото, полученных миссиями Аполлон, был заретуширован. Это нам помогли выяснить камеры Hasselblad. И еще тонны кадров были засвечены, как, например, тут. Это видно с использованием Гномана или применялась цветовая коррекция, как это видно на фото с китайской лунной программы. Ненормальное поведение поверхности Луны, когда на нее сбросили отработавший лунный модуль. Наш спутник завибрировал и зазвенел, как колокол. Кратеры. Да это вообще не кратеры по большому счету. Идите в песочницу и покидайте камни в песок. У вас каждый камень оставит свой кратер в песке. Большой камень – большую яму, маленький – маленькую. Так и чего на Луне-то кратеры будто скопировали, вставили? Есть куча огромных кратеров, а глубина как у маленьких. Нехорошо. Теперь посмотрим на сами миссии Аполлон. Полетела первая экспедиция. Вы знаете, что там тоже много нюансов было. Экипаж выбирался тщательно. Не только по здоровью, но и по духовным и нравственным критериям. Я поднимал эту тему в своем выпуске про оккультную символику. Здесь ее повторять не буду. Но один момент затронуть хочу. Вот вы первый, кто полетит на Луну. Вам разрешено взять что-то личное туда. И эту вещь можно там оставить. Что возьмете? А вот Базз Олдрин взял это. Это флаг Верховного Совета масонской ложи Южной юрисдикции. Зачем он это взял? Ответ один. Масоны любят символы, а значит символ их ложи на Луне – некий посыл кому-то о принадлежности чему-то или покорности. Еще один интересный момент. На табличке, оставленной на месте прилунения модуля, было сказано: здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну, июль 1969 года нашей эры. Мы пришли с миром для всего человечества. К кому пришли-то? Луна же необитаема. Кто-то на Луне подумает, что мы враги. В общем, тоже неоднозначный момент. Полетела затем вторая экспедиция. Там все было штатно, кроме возникшей неисправности телевизионной камеры, из-за чего не удалось провести 2 запланированных сеанса цветного телевидения с Луны. Но это же случайность, так что не будем тут спекулировать. А дальше третья экспедиция. Вот тут уже произошло ЧП. Взорвался баллон с жидким кислородом в служебном модуле. Отключились 2 из 3 батарей топливных элементов, снабжавших корабль электроэнергией. По этой трагедии сняли одноименный фильм, где вся драматургия максимально передана. Но есть вот какой момент. Незадолго до взрыва рядом с кораблем Ловелл заметил светящийся объект. Он пролетел на небольшой скорости рядом. Что это было, он не успел понять. Об этом он передал сообщение Хьюстон. Плюс есть вот это видео, на котором явно виден не квадрокоптер над Луной.
экипаж в итоге из-за неисправности отправился без прилунения назад. После Аполлон-13 на Земле не сильно афишировались миссии на Луну, хотя люди требовали максимальных подробностей. Было затем только 4 миссии с высадкой на спутник. На ровере толком даже не покатались по Луне, он только в Аполлон-15 был. И вот полным ходом идет подготовка к Аполлон-18, как НАСА и правительство США заявило, что прекращает программу. Официально причиной отмены было названо отсутствие новой научной ценности при огромных расходах госбюджета и налогоплательщиков. Отсутствие научной ценности? Да вы что несете? Расходы налогоплательщиков? Да американцы сами требовали продолжения программы. Безработица сократилась. Куча молодежи пошла по инженерным специальностям. Плюс я уже говорил, деньги уже выделены. Какие еще траты-то? Хорошо, может просто американцы победили в холодной войне и решили отдохнуть? Но разве только это нужно было американскому правительству? Я уже сказал, народ Америки требовал возобновить программу. Как-то нелогично было свернуть в этот момент полеты к Луне, не так ли? И что в итоге? Прошло 52 года, и до сих пор не было высадки человека на Луну. Космические аппараты, зонды, камеры, роботы — это не то. Прилунение и прогулка человека по Луне — это совершенно другое. Значит, прикрыли не только миссии Аполлона, а были запрещены все последующие высадки человека на Луну. Причем всем странам. Запрещены тогда кем и почему? Может, из-за этого? Там на Луне, видимо, занято. Она же не может быть сама по себе активно светиться, подсвечивать кратеры и так далее. Что еще удивительно, если летать все-таки нельзя туда, то это было как-то транслировано через какие-то персоны или сообщества на Землю. Значит, все-таки есть какой-то кружок, что ли, по интересам, в котором есть доступ к кому-то или к чему-то неземному. Раз уже 52 года человек ни разу не летал на спутник, значит, приказ выполняется. Ну и сами посмотрите, Луну сделали максимально неинтересной, скучной и серой. Я уже в нескольких выпусках доказал, что она не такая, она активна. И теперь все говорят, что американцы вообще не были на Луне, все ваши Аполлоны выдумка, Советский Союз тоже вокруг Луны не летал. Только китайцы и индусы что-то смогли сейчас сделать. И вообще, зачем нам Луна, когда есть Марс? Грамотно увели взгляд людей совершенно в другую сторону. Я же не просто так собираю в подборках видео, где фиксируется НЛО, ведь такие маневры, свечения и формы никак не соответствуют нашим технологиям. По поводу спекуляций. Какие есть неподтвержденные сведения, что проверить я никак не могу. Заявление Вернера фон Брауна. Не буду тратить время на описание этой личности, но когда свернули лунную программу, он заявил: на Луне есть силы, которые гораздо мощнее, чем мы можем предположить. Я не имею права говорить о подробностях. Я нигде не мог найти подтверждение его слов, кроме как в его интервью, где некоторые приписывают ему последнее предложение к его фразе: «Скажу лишь, что математику не обмануть». И тогда его высказывание можно понимать в двух вариантах. Первое, что речь идет о некой другой цивилизации. Второе, что Луна по математике немного отличается от ее реальных гравитационных сил. Заявление Нила Армстронга. Он заявил в интервью одному профессору, что его присутствие на Луне во время полета Аполлон-11 было сразу же замечено и рассмотрено инопланетной расой. Существа, занимавшие лунное пространство, ясно выразили свое недовольство появлением человека на поверхности Луны и что их предупреждали некоторые лица, что на Луне возможно нахождение другой цивилизации. Я не могу вдаваться в подробности, разве что скажу, что их корабли значительно превосходили наши и по размерам, и по технологиям. К сожалению, я никакого подтверждения этим словам не нашел, нет даже четкого упоминания источника, где это было сказано и когда. То, что расскажу дальше, я еще больше не представляю, как проверить, но интернет эти материалы взорвали. Миссии Аполлона 18, 19, 20 все-таки были, и их задачей было исследовать те зоны, где ранее были замечены странные объекты. Как итог, вот это. Jason, this is main cell.
Lima Charlie, help me over. Jason, please take your call sign over. Jason. Это запись с борта корабля миссии Аполлон-19. Огромный сигарообразный корабль. Он по расчетам около 5 километров в длину. А уже потом миссия Аполлон-20 была направлена для исследования этого внеземного космического корабля. Экипаж нашел там женщину. Вот на кадрах вы можете видеть, как ее изучают. Также нашли какие-то таблички с надписями и приборы. Наверное, больше ничего не нашлось в корабле длиной 5 километров. В общем, я не знаю, как это комментировать. Вы можете справиться с этим лучше. Потерянный космос. Еще в далеком 1996 году в США опубликовали книгу «Потерянный космос», автором которого был доктор Эдвин Райс, участник проекта «Аполлон», и источники в НАСА подтвердили его доступ к особо секретным сведениям. В книге Райс с уверенностью утверждал, что во время той самой длительной и заключительной экспедиции 17 астронавты имели контакт с неизвестными. Вскоре после посадки, когда астронавты ехали на луноходе, в их рациях зазвучал неизвестный язык. Они перенаправили записи в НАСА, где его сразу определили как латынь, и перевели. Оказалось, что местные обитатели предостерегают землян от вторжения в их пространство. Астронавты получили приказ с Земли не соваться и покинули эту зону. Но затем было получено сообщение, что намерения будут продемонстрированы землянам, и в сообщении передали координаты места на Земле, где деревья были уничтожены каким-то воздействием. Я вообще не представляю, как эту информацию проверить, я ничем ее подтвердить не могу. Можно точно сказать, что на Луне не все спокойно. Она активна. Тому есть подтверждение даже без высадки на нее. Рядом с Луной замечены объекты, которые люди видят с Земли. Исследовать ее надо однозначно. Пиши свою версию остановки лунной программы в комментариях, не стесняйся в словах. Жду также твоего отношения к тем 4 недоказанным спекуляциям. Уверен, у тебя есть свое мнение по этому поводу. Прошу, подпишись, если не сделал этого. Береги себя.